प्यारे विद्यार्थियों, बेटा अज का जो अपना लैक्चर है पंजाबी कंपलसरी के +1 क्लास के लिए अज आप शुरू कर जा रहे हैं लोक कथावां लोक कहानियाँ। ठीक है ना, जिन्होंने तुम कह सकते हो लोक कहानियाँ भी कह सकते हो। हाँ जी, इन्हों दी अलग अलग किस्मां ने बेटा। अज आप इन्हों की पहली किस्म कर जा रहे हैं मिथ कथावां। पहली किस्म किहड़ी है? मिथ कथावां ने। मिथ कथा की हुंदी है? मिथ कथा की परिभाषा देंदे हुए इस नाल जान पछाण कराओ। भाव कि बेटा ये पूछा गया कि मिथ कथावां की हुंदियां ने। बेटा पुरातन समय के जिहड़ा मुढ़ला मनुख सी वो की अपनी बुद्धि के अनुसार अपनी सूझबूझ के अनुसार कुदरत के विच जो वरतारे वापरते सीगे, जो घटनावां हुंदियां सी, जो चमत्कार हुंदे सीगे, उन्हां नूं ठीक है ना अपनी बुद्धि के अनुसार अपनी कल्पना के अनुसार एक कहानी का रूप दे दिंदा सी। इहनूं की कहांगे बेटा आपां मिथ कथा कहांगे। भाव कि अपनी सूझबूझ के अनुसार अपनी बुद्धि के अनुसार किसी चीज़ नूं मिथ लैना की हो गया, मिथ कथा होगी। हाँ जी, आप पढ़ते हैं हुण। मुढ़ले समयां विच मनुख ने कुदरत के वरतारिਆਂ नूं अपनी सूझ समझ अनुसार काल्पनिक कहानियां के रूप विच पेश किया तो इसनूं ही असीं मिथ कथावां आखदे हां। भाव कि बेटा मुढ़ले समयां दे विच जिहड़ा पुरातन मनुख सी उन्हें जिहड़े कुदरत के वरतारे सीगे उन्हां नूं अपनी सूझबूझ के अनुसार काल्पनिक कहानियां का जिहड़ा रूप है वो दिता सी। मिथ कथावां नूं कथा ਸਾਹਿਤ ਦਾ मुढ़ला रूप तो महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। मिथ कथावां ने जिहड़ियां बेटा वो पंजाबी साहित्य का ठीक है ना, बल्कि सारे साहित्य का ही की है मुढ़ला तो महत्वपूर्ण रूप बन चुके हैं। मिथ कथा असल विच एक कहानी ही हुंदी है। मिथ कथा बेटा जिहड़ी असल दे विच एक कहानी ही हुंदी है। इन्हां कथावां विच प्रकृतिक वस्तुआं रुखां जीव जंतुआं ते फल बूटियां नूं मनुखां वांग काम ते गल्लां करदे दर्शाया जाता है। असलीयत दे विच बेटा जिहड़ियां ये निर्जीव चीज़ां हुंदियां ने ठीक है, इन्हां नूं भी क्रियावां करदे होए आम मनुखां वांग गल्लां बातां करदे होए दर्शाया जाता है। यही इन्हां दी खासियत है इन्हां कहानियां दे विच। भाव कि यह सारी कल्पना के तौर के उत्ते कीता जाता है, क्योंकि निर्जीव चीज़ां ने बेटा जिहड़ियां वो ना ही गल्लां कर सकदियां ने ना ही कोई किरिया कर सकदियां ने। इन्हां विच देवी देवतियां जिन्नां भूतां ते देव परियां दा प्रवेश हुंदा है। इन्हां विच जीवन की असलीयत भावें ना होवे पर यह उस वेले दे मनुख बारे समझ सूझ नूं जरूर पेश करदियां हन। भाव कि बेटा इन्हां दे विच असलीयत है जिहड़ी बहुत घट दिखाई दिंदी है, पर उस वेले दे मनुख की जिहड़ी सूझ समझ है जिहड़ी बुद्धि है उसनूं जरूर पेश करदियां ने कि उस समय दे मनुख की सूझ जिहड़ी किस प्रकार दी सी जां किन्ने कुछ लैवल दी सी। इन्हां विच दसी गई कहानी बीज रूप विच पूर्व इतिहास काल विच कदे ना कदे किसी न किसी रूप विच वापरी भी हो सकती है तो समय के बीतण नाल इसे नाल बहुत कुछ मिथ्या जुड़ता गया। भाव कि पूर्व इतिहास काल दे विच बेटा जिहड़ियां आपां हुण कहानियां सुन रहे हैं पूर्व इतिहास काल दे विच इन्हां कहानियां नूं हो सकता है ठीक है ना कदे ना कदे वापरन का जिहड़ा समय वो मिलिया होवे। भाव कि असलीयत दे विच यह कहानियां हो सकता है कदे ना कदे थोड़े मोटे रूप दे विच वापरियां होण, पर समय के बीतण दे नाल बहुत कुछ इन्हां दे विच जुड़दा चला गया, जिस करके इन्हां दे रूप दे विच इन्हां दे आकार दे विच वाधा हुंदा गया। आम करके मिथ कथा किसी देव पुरुष नाल जुड़ी हुंदी है। आम करके जिहड़ी मिथ कथा हुंदी है बेटा किसी देव पुरुष दे नाल जुड़ी हुंदी है। भाव कि अच्छाई की जित हुंदी है किस ते बुराई ते। इन्हां दे बेरविਆਂ विच संबंधित जाति दीआं रौ रीतां संस्कार ते धार्मिक संस्थावां दा वर्णन हुंदा है। इन्हां दे विच बेटा जिहड़ी किसी संबंधित जाति दीआं रौ रीतां दे नाल संस्कारां दे नाल ठीक है ना जिहड़ियां धार्मिक संस्थावां ने उन्हां दा वर्णन भी आपां नूं कीता होया मिलदा है। मिथ कथा की परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है। मिथ कथा इस प्रकार की कहानी ही हुंदी है जो आम करके किसी देव पुरुष नाल जुड़ी हुंदी है। बेटा एक प्रकार की मिथ कथा जिहड़ी कहंदे कहानी ही हुंदी है जो आम करके किसी देव पुरुष दे नाल जुड़ी हुंदी है ते समय दे बीतण नाल इस नाल बहुत कुछ मिथ्या जुड़ चुका हुंदा है। भाव कि समा बीतण दे नाल इहदे नाल बहुत कुछ मिथ्या होया जुड़दा चला जांदा है, पर इस विच संबंधित जाति दीआं रौ रीतां संस्कार ते धार्मिक संस्थावां दा वर्णन हुंदा है। भाव कि इहदे नाल होर भी बहुत कुछ जुड़दा चला जांदा समय दे नाल कि किसी जाति दे नाल संबंधित रौ रीतां हो गईयां जां उहदे संस्कार हो गए जां फिर उहदे नाल धार्मिक जिहड़ियां संस्थावां ने उन्हां दा वर्णन भी जुड़दा चलिया जांदा है। हाँ जी बेटा अगे आपां शुरू करते हैं।
ਮਿੱਥ ਕਥਾ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਭਗਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਭਗਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਭਗਤ ਸੀ ਬੇਟਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਗਤ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਪਰਸਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪੇਗੀ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਉਹਨੇ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਬੇਟਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ ਸੀ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਅਤੇ ਪਰਨਾਕਸ਼ ਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਭਰਾ ਵੈਕੁੰਠ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਪ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕੁੰਠ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਦੋ ਭਰਾ ਸੀਗੇ ਬੇਟਾ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਅਤੇ ਪਰਨਾਕਸ਼ ਵੈਕੁੰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਪ ਕਾਰਨ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਪਰਨਾਕਸ਼ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਰਨਾਕਸ਼ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਲੋਕ ਸੁਧਾਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਬਲਵਾਨ ਸੀ ਪਰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਛੱਡ ਕੇ ਹਿਮਾਲਾ ਪਰਬਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਾ ਅਤੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੇਟਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ। ਉਸ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਭਾਵ ਕਿ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਰ ਮੰਗੇ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਰਾਂ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਰਾਂ, ਭਾਵ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਅੰਦਰ ਮਰਾਂ ਨਾ ਬਾਹਰ ਮਰਾਂ, ਭਾਵ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮਰਾਂ ਨਾ ਆਕਾਸ਼ 'ਤੇ ਮਰਾਂ, ਭਾਵ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੀ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰਾਂ ਨਾ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਮਰਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਮਰਾਂ ਨਾ ਪਸ਼ੂ ਤੋਂ ਮਰਾਂ, ਭਾਵ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਮਾਰਨ ਨਾਲ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਭਾਵ ਕਿ ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਉਹ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨੇ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਬੇਟਾ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ 3-4 ਸਾਲ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਪਾਂਧੇ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਂਧੇ ਨੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜਿਹੜਾ ਪਾਂਧਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸੀ ਉਸਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਸੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸੀ ਬੇਟਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਭਾਵ ਕਿ ਪਾਂਧੇ ਨੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਰਚਿਆ। ਭਾਵ ਕਿ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਥਾਂ
परमात्मा का नाम क्यों जपते हो, तो वो उत्तर दिंदा कि परमात्मा जिहड़ा सर्व शक्तिमान है, भाव कि कण कण दे विच वसदा है ते सारी कुदरत का रचनहारा ही परमात्मा है। सारी कुदरत नूं परमात्मा ने रचिया, इस करके मैं उसका नाम जपदा। ये सुन के हरनाकश गुस्से विच आ गया। उसनूं डर पै गया कि किते होर लोग भी उस तों बागी ना हो जाण। भाव कि उसके मन के विच बेटा एक घबराहट जही है जिहड़ी ओह पैदा हो जाती है कि होर लोग भी उस तों बागी ना हो जाण। भाव कि उस तों ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ खौफ है लोगों के विच किते खत्म ना हो जाए। इस करके ਉਹ की करता है, उसने कड़क के कहा सब तो वध शक्तिशाली मैं हाँ, कि सारिਆਂ तो वध शक्तिशाली कौन है, मैं हाँ इस धरती उत्ते, मैनू कोई नहीं मार सकता, मैं तैनूं हुणे मार के सुੱਟ सकदा हाँ। हरनाकश जिहड़ा कहंदा है भी मैनू कोई नहीं मार सकता क्योंकि मैनू वर प्राप्ति मिली हुई है तो मैं तैनूं हुणे ही मार सकदा। अपने पुत्र नूं कड़कवीं आवाज़ दे विच ओह कह रहा है। उस दी आवाज़ सुन के प्रहलाद की माँ उत्थे आ गई। उसने हरनाकश अगे तरला किया कि वह प्रहलाद नूं ना मारे। उस बेटा माँ है जिहड़ी प्रहलाद की, वह तरले करती है कि वह प्रहलाद नूं ना मारे, कि वह उसनूं समझाउण दा यतन करेगी। उसने उसनूं समझाउण दा यतन किया। उसने प्रहलाद नूं उसदे पिता की शक्ति ते वर प्राप्त किए वरां बारे दस के कहा कि वह उसकी गल मान लवे तो उसका नाम जपे। भाव कि हरनाकश की पत्नी सी बेटा जिहड़ी ओह प्रहलाद नूं समझाउण दा यतन करती है कि तेरे पिता जी नूं वर प्राप्ति मिली हुई है तो तेरा पिता ही इस धरती के उत्ते हुण सब तो ज़्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि उन्होंने वर प्राप्ति मिली हुई है कि उसनूं कोई मार नहीं सकता। प्रहलाद ने उत्तर दिता सब तो शक्तिशाली भगवान है। प्रहलाद अपनी माता नूं उत्तर दिंदा वापस, कहंदा सब तो ज़्यादा शक्तिशाली कौन है, भगवान है, परमात्मा है, जिसने सानूं सारिਆਂ नूं बनाया है। पिता जी नूं भी उसने ही बनाया है। भाव कि पिता जी भी परमात्मा की ही देन हैं। पिता जी का रचनहारा कौन है, परमात्मा है। प्रहलाद का उत्तर सुन के उसकी माँ बेबस हो गई। भाव कि बेटा उसनूं कोई जवाब है जिहड़ा नहीं सुझ रहा सी, क्योंकि प्रहलाद है जिहड़ा अपने जवाब फटाफट दे रहा सी। उहदा विश्वास परमात्मा दे विच टिकिया होया सी। प्रहलाद नूं अपने विश्वास विच दृढ़ देख के हरनाकश नूं होर गुस्सा चढ़ गया। भाव कि जदों बेटा ओह अजिहियां गल्लां करन तो बाਅद ना आया तां उहनूं की है होर ज़्यादा गुस्सा जिहड़ा हो गया। उसने जलादा नूं हुक्म दिता कि वह प्रहलाद नूं समुंदर विच डोब के मार देण। भाव कि वह प्रहलाद नूं इत्थों लैके जाण ते समुंदर दे विच लिजा के सुੱਟ देण, जिस दे नाल उहदी हत्या हो जावेगी। जलाद प्रहलाद नूं समुंदर विच सुੱਟਣ ਲਈ लै तुरे, पर जदों प्रहलाद नूं समुंदर विच सुੱਟਿਆ, समुंदर की लहर ने प्रहलाद नूं मुड़ किनारे उत्ते सुੱਟ दिता। सब तो पहली कोशिश की बेटा कि उसनूं समुंदर विच मार के डोबिया जाए। जदों जलादा ने प्रहलाद भगत नूं समुंदर दे विच सुੱਟਿਆ तां समुंदर की छल ने की किया, चक के उसनूं किनारे के उत्ते सुੱਟ दिता। भाव कि परमात्मा ने उसनूं बचा लिया। पहली कोशिश उन्हां दी नाकाम हो गई। जलादा ने प्रहलाद नूं मुड़ समुंदर विच सुੱਟਿਆ, पर फिर वार आ गया। दोबारा फिर कोशिश करते हैं जलाद ने जिहड़े उन्होंने डोबण की, पर दोबारा फिर जी पानी की छल है वह उसनूं बाहर सुੱਟ दिंदी है। जलादा ने आके सारी गल हरनाकश नूं दसी। हरनाकश ने उन्होंने कहा कि वह प्रहलाद नूं किसी उच्चे पर्वत तो सुੱਟ के मार देण। भाव कि जदों बेटा इन्हां दी पहली कोशिश नाकामयाब हो गई तां की है उन्होंने कहा कि उसनूं किसी उच्चे पर्वत के उत्ते सुੱਟ के मार दिता जाए। जदों जलादा ने इंज किया तां प्रहलाद एक संघणे रुख विच आ डिग्या तो उसनूं कोई सੱਟ ना लगी। जदों बेटा उसनूं एक उच्चे पर्वत तो सुੱਟਿਆ गया तो वह की है एक संघणे ਜਿਹੇ रुख दे विच आके फस जाता है, उहदे उत्ते डिग जाता है तो उहदे कारण उहदे शरीर के उत्ते किसी भी प्रकार की जिहड़ी सੱਟ फेट है जिहड़ी ओह नहीं लगती। फिर हरनाकश ने प्रहलाद नूं एक पागल हाथी अगे सुੱਟਿਆ, पर हाथी ने प्रहलाद नूं कुछ ना कहा। फिर बेटा जो मतलब पर्वत उत्ते सुੱਟਣ तो बाद भी बच जाता है, पहाड़ के उत्तों भी सुੱਟਣ तो बाद जदों उसकी हत्या नहीं होंदी तो हरनाकश है जिहड़ा उहनूं एक पागल हाथी के अगे छुड़वा दिंदा है, जिस करके वो चाहुंदा है कि वह पागल हाथी उसनूं मार देवेगा। पर पागल हाथी ने भी उसनूं कुछ ना कहा, उहदा वाल भी विंगा जिहड़ा वो ना होया। हाँ जी, अगली कोशिश है जिहड़ी ओह अपनी उहदी भैन है जिहड़ी हरनाकश की होलिका, जिसनूं वर मिलिया होया सी बेटा कि अग्नि उसनूं कदे साड़ नहीं सकती, वह अग दे विच बैठ के भी उस प्रकार सुरੱਖਿਅਤ रह सकती है। ठीक है ना, उहदी भैन नूं यह वर मिलिया होया सी कि अग्नि उसनूं कदे भी साड़ नहीं सकती। हरनाकश की एक भैन सी, उसनूं वर सी
ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਸਾੜ ਸਕਦੀ, ਕਿ ਅੱਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਈ। ਦੋਵੇਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ। ਬੇਟਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੋਲਿਕਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੋਲਿਕਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗ ਕੁਛ ਕਹੇਗੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਕੀ ਹੈ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਹੋਲਿਕਾ ਸੜ ਗਈ, ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਬਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਹੋਲਿਕਾ ਉਹ ਸੜ ਗਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਚ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਂਚ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹੁਣ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦੇ ਥੰਮ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਵਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਹੈ ਬੇਟਾ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਪੀਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਹੈ ਉਹ ਵਾਰ ਬਚ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੀ। ਉਸ ਨੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਲਾਲ ਹੋਏ ਥੰਮ ਕੋਲ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਬੇਟਾ ਥੰਮ ਲੋਹੇ ਦਾ ਲਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਗਰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿ ਹੁਣ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤਾਂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਸੜਦੇ ਥੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਦ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਸੜਦੇ ਥੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਥੰਮ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਵੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਜੇ ਤੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਸੜਦੇ ਹੋਏ ਗਰਮ ਥੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਾਸ ਇਸ ਥੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸੜਦੇ ਹੋਏ ਥੰਮ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਥੰਮ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੀੜੀ ਤੁਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਗਰਮ ਥੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਦੀ ਹੋਈ ਕੀੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੇ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਗਰਮ ਥੰਮ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਵਿਗੜਿਆ। ਭਾਵ ਕਿ ਬੇਟਾ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੀ, ਕੀੜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਹੈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਥੰਮ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢ ਲਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਪੀਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਥੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਲਵਾਰ ਥੰਮ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ ਅਤੇ ਥੰਮ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਗਰਮ ਥੰਮ ਸੀ ਬੇਟਾ ਤਲਵਾਰ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਥੰਮ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਰਸਿੰਘ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਥੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਰਸਿੰਘ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਇਸ ਰੂਪ ਦਾ ਅੱਧਾ ਧੜ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਟਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਉਹਦਾ ਅੱਧਾ ਧੜ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਹਰ, ਦਹਿਲੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਪੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਉਹ ਨਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸੀ ਨਾ ਹੀ ਆਕਾਸ਼ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਸੀ ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੜ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਨਰਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਨਰਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਾਰਿਆ। ਨਰਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਰਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਹੁੰਦਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਬੇਟਾ ਕਿਸੇ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਪਸ਼ੂ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਸੀ ਨਾ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਨਾ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਤ ਦਾ। ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੈ ਸੂਰਜ ਢਲਣ ਹੀ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਤ੍ਰਿਕਾਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਾ ਦਿਨ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਤ, ਬਲਕਿ ਦੋਵੇਂ ਵਕਤ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਭਾਵ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨਾ ਅੰਦਰ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਹਰ, ਸਗੋਂ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਜਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਨਰਸਿੰਘ ਦੇ ਪੱਟਾਂ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਬੇਟਾ, ਨਾ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸੀ ਨਾ ਹੀ ਆਕਾਸ਼ 'ਤੇ,
ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਨਰਸਿੰਘ ਦੇ ਪੱਟਾਂ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਾ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਮਰਿਆ, ਸਗੋਂ ਨਰਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਨੌਂਦਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਬੇਟਾ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਮਨੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਸ਼ੂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਪੂਰਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਪਸ਼ੂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕੀ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੇ ਅੰਤ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਬਿਤਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਹੈ ਹੋਲਿਕਾ ਉਹ ਵੀ ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਬੇਟਾ।